press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students, how are you? I hope you all fit and fine, and welcome back to my online class. Yes dear students, in your science textbook, last chapter is air, water and weather. Air, water and weather. Yes, in this lesson we are going to learn about uses of air and what does air contain, and also we are going to learn about water, states of water, and also we are going to learn about water cycle and weather. As weather changes means temperature change. About all these things we are going to learn about in this chapter. Okay, yes. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ವಾಟರ್ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಏರ್ ವಾಟರ್ ವೆದರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. Okay, so importance of air, water and weather. It's very important. You already learned. Yes, dear students, you know in our solar system there are many planets in our solar system, but in these planets the earth, it has only consist what? Living things, isn't it? Yes. See, our earth is one of the very beautiful wonder planet because life exists only on this place, means in the earth. Okay. Yes, why life exists only on the earth? So all reasons already you learnt in lesson our earth and its neighbors, isn't it? So our earth and its neighbors lesson ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಸನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವೈ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್? ಬಿಕಾಸ್ our earth, it has large quantity of waters, it has large quantity of water, and then it has surrounded by atmosphere. Means atmosphere ಅಂದರೆ ಏರಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿ, ಏರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್. ಸಿ, and then moderate temperature. So moderate temperature means what? See, not too cold, not too hot. So that's why the life is exist only on the earth, isn't it? Yes, right. See, the air, water and weather is very important to all living organisms. Why? Because to survive their life, isn't it? First we are going to learn about air. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Yes, right. Okay, see, air is present all around us, isn't it? So air is very important. Okay, it's present all around us. Air ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ವಾಯು, ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ, ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊರತು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಏರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಿಗೂ ಬೇಕು ಏರ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? Air. Air is very important to all living organisms, isn't it? Okay, yes. So uses na next ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಸಿ, ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಡಸ್ air
contain. See, air contain many different types of gases, that it is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and many other gases. Many other gases means helium, argon. See, these type of different types of gases it's contain. So ನಮ್ಮ ಏರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಗನ್, ಹೀಲಿಯಂ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ 100% ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ 100%ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇನ್ 100%ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 78% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 78 ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಏನಿದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. 78% ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 21%, ಸೊ 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 21%. ಓಕೆ, 78, 21. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 99. ಸೊ ಇನ್ನು 1%ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಗನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಸೊ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, nitrogen 78%, oxygen 21%, and carbon dioxide many other gases is in only 1%. See the most of gases ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸಸ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸಿ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಡಸ್ಟ್, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮೋಕ್, ಹೊಗೆ, ಡಸ್ಟ್, ಧೂಳು, ಜರ್ಮ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು. ಎಸ್, ಸಿ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಮೋಕ್, ಹೊಗೆನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಗರೇಟ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಧೂಳು. ಸಿ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏರ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಏರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಅದರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. COVID-19 ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ ಅವರ್ ಏಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ nitrogen, many different types of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, helium, and also it contains smoke, dust, germs. Okay, yes. See what does air contain? The air contains these all things. Next, uses of air. So there are many uses from this air. See, without air we cannot survive our life. Not only we, see the plants and the animals also, they cannot also survive their life without air. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿನೂ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ, ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಏರ್. ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗು. ಆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸು ಕೂಡ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಏರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್? ಸೊ ಯು ನೋ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್. See all the animals like a cat, dog, means aquatic animals like a fish, tortoise, crocodile, starfish, octopus. See all the animals and insects like a butterfly, housefly, grasshopper, cockroaches, and birds like a crow, vulture, eagle. See all the animals, they need what? Oxygen to breathe. Oxygen means ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. Not only animals, we, for the human beings, you know, human beings also one of the animal. Human beings also need what? Oxygen. They need what? Oxygen for breathing purpose. But plants, see all the plants, they need carbon dioxide. What do they need? Carbon dioxide, CO2. Okay, see all the living organisms like animals and human beings, they need oxygen for breathing purpose, and the plants, they need carbon dioxide for the photosynthesis. You already learned what is photosynthesis. Photosynthesis means the green leaf plants prepare their own food by using what? Carbon dioxide, water, sunlight in the presence of chlorophyll. This process is called what? Photosynthesis. So for the process of photosynthesis, plants, they need what? Carbon dioxide. Without carbon dioxide, they cannot prepare its own food. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸಿ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ oxygen. Means here they are going what? Exchanging gases. So exchanging gases is going in here, isn't it? So we call it as a balancing nature. Okay, yes, right. See, this one is the one of the use of air. Next use, what are the other uses of this gas? See, this gases are used for a burning purpose. So burning ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪುಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? CO2 ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್? ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆಫೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಹಾಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ರೆಡ್ ಕಲರು
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ CO2 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಒಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸನ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೈಟ್ ಒಣ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಒಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆರಬೇಕು, ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸನ್ ಹೀಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಿರೋಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಬಟ್ಟೆಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀರು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಸಿ ಆ ನೀರು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ, ಏರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವುದದು? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಏರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆರ್ಗನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಸ್ಮೋಕ್, ಡಸ್ಟ್, ಜಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದು ಡ್ರೈ ಆಯಿತು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಏರಿಂದ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು. ಅದರೊಳಗಿರೋ ನೀರು ಏನಾಯಿತು, ಏರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಸೊ ಏರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ವಾಟರ್. ಸೊ ಏರ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನಾವು ಏರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೇನು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮೂಗತ್ರ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಏರು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್. ಸೊ ನೋಸ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬಿಸಿ ಏರು ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏರ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೂಗನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಕಾಲನೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತಗೋತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸಿ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯೂಸಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆದರೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾರಣ ಹೋಮನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ COVID-19 ಇದೆ. ಸೊ COVID-19 ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, COVID-19 ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆ ಮರ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್
ನೀರು. ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಏರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? So how air is important? Like water is also very important. Without water, we also cannot not survive our life. Not only we, other living organisms like plants and animals also, they cannot survive their life without water. ನೋಡಿ, ನೀರು ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ 1 hour ಇರ್ತೀವಿ, ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ 1 day ಇರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಥ ಬ್ರೈನೇ ಮಂಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ನ ಸಫರ್ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, 1 day ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, plants, see the plants use water for the process of photosynthesis. So in the preparation of their own food, plants use what? Water. So water na uses na nodta hogonwa. When we see the uses of water, plants use water, isn't it, for the process of photosynthesis. Next, see, we use for drinking purpose, isn't it? Not only we, see all the living organisms like animals, birds, human beings also, they use water for drinking purpose. And we use water for many other activities like washing, for the cleaning purpose, and also we use ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಬಾತಿಂಗ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೈಕ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳಿರೋದು. ಎಸ್. So there are many uses from this water. See, this water is exist in 3 states. So water is exist in 3 states. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 states, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಐಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 states. First one is a solid, liquid and gaseous form or a gas. Okay, see solid. Solid means it's in the form of ice.
ಸೊ ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಝನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು, ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಕರಗುತ್ತೆ. ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ವಾಟರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಬೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟೀಮ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದರೆ ಹಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಊಟನ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗಂತೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋಣ, ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನೀವು ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಊಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಹಬೆನ ಏನಂತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 3 states ಆಫ್ ವಾಟರ್. Okay, yes, right. Yes, dear students, today we discussed about importance of air and water. Air and water is very important to us. Okay, yes. See, air is present all around us, but we need fresh and clean air. Fresh ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದ ಡರ್ಟಿ ಏರ್, disease causing germs air may cause many different types of diseases. So that's why so clean and fresh air is very important to us. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರೀಸಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, argon, helium, and also air contains dust, smoke, germs and water vapor. Uses of air: we use air for breathing purpose. Plants use air for produce what? Make their own food. And we use air for to produce electricity also. So ನಾವು ಏರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್? ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಏರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರು? ಏರ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಹಾರಬೇಕು ಅಂದರೂ ಏರ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಏರ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, water. See, water is very essential to us. See, there are many uses from this water. Without water also we cannot survive our life. See, when we see the uses of water, water is used for drinking, and water is plants use water for preparing their own food, and we use water for many different activities like bathing, cleaning, washing purpose.
and the water is exists in three states, that it is a solid, liquid and gases. Example for solid: ice cube, liquid water, gas water vapor and steam. Okay, in the next class we are going to learn about water cycle. Okay, thank you my dear students.